Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ya jama'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء نعم خصوصا إلى الملائكة المقربين وصل حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ المشعري والشيخ المشعر وشعب والشيخ مولانا تدين الحمد لله بني رحمة القرآن ونخصص لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتنا وتلامذتنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. Allahumma ya Allah, dengan barakah hataman Al-Quran ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, hajat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan barakah hataman Al-Quran, Kementerian Agama semakin maju, semakin barokah, semakin diberikan kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan barakah hataman Al-Quran, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Monggo utarakan hajat-hajat kula lan panjenengan sedaya.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منا منكم taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahlul jam'i wa ta'ah wa mulazzamati ittihadi wal jama'ah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang saya hormati para kasih dan penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Kepala Madrasah Negeri Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua APRI Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua KKRA dan KKM Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua Pokjaluh Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua FKPP, FKDT Batko TPG Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Ketua Ormas Islam Kabupaten Pemalang, yang saya hormati pensiunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang tidak bisa disebut satu persatunya, hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam rangka tasyakuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023. Tentunya harapan kita semuanya
Mudah-mudahan kekumpulan pada siang hari ini akan membawa manfaat bagi kita sekalian dan maslahat umumnya bagi masyarakat Kabupaten Pemalang. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita, mengajarkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan kelak kita akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tasyakuran dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023. Marilah kita mulai dengan bacaan Ummul Kitab Liridhoillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi kepada beliau. Dr. Andes, selamat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ تأذن ربكم
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, monggo kita sareng-sareng mau sholawat dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya kelak fi yaumil akhirah akan mendapatkan syafaatul utma saking beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salam Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatu Amullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hamin wa min umman bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin
حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran merupakan kalamullah yang diperuntukkan untuk hambanya. Sedangkan sholawat Nabi adalah kecintaan umat kepada nabinya. Semoga kita yang mendengarkan dan membacanya akan mendapat pahala dan syafaat di yaumul kiamah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam tasyakuran Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023. Marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Masruri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha indah, yang menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan tasyakuran HAB ke-77 ini terselenggara penuh berkah. Bimbing kami menggapai ridho-Mu dan bersyukur atas semua anugerah. Berilah surga terbaik untuk para pahlawan, semulia arwah, pula para guru, pemimpin dan tokoh bangsa, orang tua, ibu dan ayah. Ya Allah, Tuhan yang maha memberkati, sungguh pertolongan dan penyertaan-Mu selalu dinanti
karena tanpamu upaya dan ikhtiar apapun tiada arti. Sertailah kami merealisasikan tugas yang dinanti. Mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan maksimal bakti. Semoga cita-cita bangsa kami benar-benar akan terbukti. Ya Allah Tuhan yang memberikan ilmu, kecerdasan dan kreativitas. Anugerahkan kepada kami kecerdasan, inovasi dan profesionalitas. Tingkatkanlah semangat pengabdian, dedikasi, integritas dan loyalitas. Mantapkanlah jalinan kerja dengan semangat sinergitas, kolaboratif, sportivitas demi peningkatan prestasi pelayanan masyarakat tanpa batas. Bekerja keras penuh vitalitas, terukur dan tergagas dan beramal ikhlas. Ya Allah Tuhan yang mengabulkan semua hajat, sertailah semua tugas kami dengan limpahan rahmat dan berbakat. Anugerahkan jalinan persaudaraan yang makin akrab dan saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, kekeliruan, memahami dan saling hujat. Semoga rangkaian momentum HUB ke-77 ini kerukunan umat meningkat demi mewujudkan Indonesia hebat, berbakat dan martabat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna saburan. Rabbi awazikni an ashkura ni'matallati an'amta alayya wa ala walidayya amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Panitia HUB ke-77 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Najib MPD. Pemohon diralat. Yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Haji Zainal Abidin. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Hadratal kiram al-mukarramun wal muhtaramun, wabil khusus yang kita hormati dan sama-sama kita hormati beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Bapak Haji Rosikun SAG MPDI, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat pelaksana, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari FKUB, dan organisasi masyarakat yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Yang kami hormati para pensiunan yang pada hari ini hadir, walaupun tidak diundang secara keseluruhan, tetapi ini sebagian.
Yang kami hormati seluruh ASN jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, baik yang secara tatap muka maupun secara Zoom. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengajak pada diri kami sendiri dan hadirin semuanya untuk senantiasa selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan limpahan nikmat, rahmat, hidayahnya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri undangan dari panitia untuk mengikuti tasyakuran dalam rangka Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Kepala Kantor dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan yang pertama ucapan selamat datang dan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti dan bisa mengikuti meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus para pensiunan. Ada Pak Holik, ada Bu Supiyati, ada Pak Raharjo, Pak Haji Abdul Qadir, Pak Rosihan, Pak Ujang Naswari. Kita sama-sama doakan semoga beliau selalu sehat, selalu. Amin ya robbal alamin. Ini karena kalau menurut perkiraan dokter yang menjadi sumber penyakit ada 3, Bapak Ibu. Ya, ada 3. Yang pertama karena faktor genetik. Kemudian yang kedua faktor makanan. Dan yang ketiga adalah faktor pikiran. Ya. Prosentasenya sebagai berikut. Faktor makanan itu cuma hanya 5%. Jadi nanti apabila ada yang sifatnya katanya kolesterol, non kolesterol, tidak masalah Bapak Ibu ya, tidak masalah. Kemudian persentase dari genetik itu hanya 10%. Dan ternyata menurut dokter yang menjadikan penyakit itu adalah faktor pikiran, itu sejumlah 70%. Ya, 70%. Jadi Bapak Ibu yang sudah pensiun, apalagi kita yang masih muda, jangan patah arang, tetap semangat untuk selalu mengabdikan diri kepada Kementerian Agama dimanapun berada dan terlebih lagi di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini yang sudah pensiun, setiap tahun kita undang, bukan berarti ini ngabsen Pak Rosihan. Sekarang di absen, tahun depan di absen ternyata ya semoga selalu kita undang dan hadir di sini untuk silaturahim dan mengayu bagio bahwa panjenengan pernah mengabdikan diri di lingkungan kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya serangkaian Hari Amal Bakti Kementerian Republik Indonesia. Walaupun puncaknya sudah sama-sama kita saksikan, sama-sama kita laksanakan, yaitu upacara Hab Kemenag di alun-alun Kota Pemalang yang alhamdulillah berjalan semarak, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Walaupun catatan-catatan di belakangnya itu ada, ya, ada pendanaannya ternyata membengkak dan lain sebagainya. Ya kita nanti tanggung bersama-sama gitu ya. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak dilaksanakan sebelum hari puncak, tetapi dilaksanakan setelah pelaksanaan upacara, termasuk pada hari ini tasyakuran dilaksanakan tanggal 4, kemudian silaturahim dan ziarah kubur dilaksanakan setelah
upacara, dan besok akan dilaksanakan ziarah ke makom pendiri Departemen Agama yaitu almarhum Bapak Daldiri di Purwokerto, dan serangkaian lomba yang akan dilaksanakan berikutnya. Dan untuk pelaksanaan jalan sehat, kami mohon untuk bisa mengerahkan potensi yang ada di Kabupaten Pemalang. Dari ASN, dari para non-ASN, dari para ketua organisasi yang ada di Kementerian Agama harus dilibatkan semuanya. Termasuk kami mohon nanti para di kepengurusan FKUB bisa mengerahkan pemuluknya masing-masing untuk bisa mengikuti kegiatan jalan sehat yang sedianya dilaksanakan tanggal 16 Januari, nanti akan dilaksanakan maju pada tanggal 14 hari Sabtu Januari bertempat di MAN Pemalang. Dan mudah-mudahan nanti juga pelaksanaan jalan sehat akan menyemarakan dan memberikan efek yang baik bahwa Kementerian Agama Kabupaten Pemalang punya potensi, punya gerakan, punya kegiatan yang bisa disiarkan kepada masyarakat. Dan kami atas panitia apabila dalam melaksanakan tugas dari pimpinan ada banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan pengalaman di tahun 2023 ini bisa menjadi peringatan bagi para petugas panitia di tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh para panitia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa ngeluh, tidak ada rasa nggerusulah dan lain sebagainya, tetapi ini adalah pengejawantahan bahwa panitia bekerja secara ikhlas, tuntas, tidak ada halangan ataupun embel-embel yang lain. Mudah-mudahan panitia mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan atas nama panitia, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam terselenggaranya kegiatan ini banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas laporan Ketua Panitia. Selanjutnya, pesan dan pesan dari pensiunan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir MPD untuk menyampaikannya. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, Bapak Haji Rosikun MPDI. Yang saya hormati Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati para panitia Hari Amal Bakti Kementerian Agama Hari Kementerian Agama ke-77
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati para pensiunan tak hormati di situ. Sebelum yang lain, karena saya juga pensiunan. Para pengurus KKM madrasah, baik madrasah aliyah negeri, madrasah aliyah swasta, MTSN, MTS, MIN dan MIS, Ketua Pokjawas, Ketua Pokjaluh, Ketua FKUB, yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mudasir Mas'ud MAG, para pengurus FKDT, FK, PP, Batko dan sebagainya. Terlalu banyak laleh apal ngane. Wong pensiun iki murtane tanggal 1 apa Ujang ya? Tanggal 1 dinteni. Masalahnya intuke mung tanggal 1 tok. Para SN dan sebagainya, semua yang saya hormati yang hadir di sini, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas izin dan ridhonya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka syukuran hari atau tasyakuran hari amal bakti Kementerian Agama ke-77. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Saya tadi sebenarnya tidak sanggup Pak untuk mewakili pensiunan karena sedih. Jadi dari pensiun itu susah Pak, sedih. Ya. Tapi tetap semangat. Insya Allah sedih tapi tetap semangat. Buktinya para pensiunan itu hadir di sini. Ya. Ya, termasuk Pak Haji Mudasir ya pensiunan Pak. Itu guru saya dulu. Ya. Mestinya tadi yang nyambut gue Pak Mudasir sebagai wakil pensiunan itu sesepuh itu. Kulorien muridnya Pak Haji Mudasir waktu di MTS dan Madrasah Aliyah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Ya. Bersyukur niku menurut Imam Al-Ghazali itu terdirinya 3 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua keadaan, yang ketiga perbuatan Pak Bu. Jadi yang pertama ilmu, berarti kita harus memahami dengan benar bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan prestasinya Mas Jenal sebagai Kasubag TU, bukan prestasinya Mas Remanto sebagai Kasibimas. Ngapunten kalau Pak Rosikun karena baru beberapa hari. Ya. Mungkin sebulan ya Pak. Ya. Artinya mungkin belum banyak kiprahnya di Kementerian Agama. Tapi semuanya itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar para ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Jadi kita betulkan, kadang-kala orang itu setelah sukses sombong, nek ora aku. Jadi merasa dirinya yang berhasil. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita sulit untuk menghitung. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak usah saya terjemahkan pegawai Kemenak wis apal kabeh artine. Sing urung apal men ngaji. Yang kedua keadaan. Jadi keadaan pada waktu kita mendapatkan nikmat, apapun nikmatnya, kita harus merasa gembira, harus merasa senang. Yang ketiga, perbuatan. Nah, di samping dengan ucapan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, dengan perbuatan. Nah, ini perbuatan antara lain seperti ini. Kita bisa berkumpul antara pensiunan dengan yang masih aktif. Kita pensiunan merasa tersanjung ya Pak Haji Raharjo ya. Merasa bangga diundang. Walaupun sayangnya hanya 10. Kalau bisa usul saya ya tahun wingi 20 malah tahun ini 10 malah tambah sidik. Ya. Mestinya kemarin 20, sekarang 40 ya Pak Kholik ya. Nah, itu berarti Robihun menjadi orang yang beruntung. Wingi 20 saya gitu di 10. Gadine wong sing apa kue lebih. Ya, mestinya kan lebih baik daripada tahun kemarin Mas Remato. Mas, kalau tahun kemarin 20 ya paling tidak 25. Sekarang ya. Jadi tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Pensiunnya dulu 10. Ya mudah-mudahan tahun depan ditambahilah. Artinya niat kami datang ke sini itu karena juga kepengen ketemu, kepengen bersilaturahim Pak Bu. Karena bukan itu, lah pensiun kok. Cuma karena kita sebagai seorang muslim kepengen bersilaturahim, maka semangat. Dan saya kaget ketika saya masuk sini semuanya kopiahan kabeh. Saya gundul ndak kopiahan, ternyata alhamdulillah ono koncone gak di FKUB. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kesan memang seorang yang sudah pensiun itu Pak Bu, itu memang rata-rata punya pekerjaan yang baru ya Pak Rosihan ya. Pekerjaannya apa Pak? Ngaji, nganggur di gaji Pak. Ya Pak Nasfari ya. Nganggur tapi kita dapat gaji Pak Bu. Jadi yang mendekati pensiun biasa semangat Pak. Nggak usah pesimis nyong pensiun apa ya. Nggak usah mikiri. Ketika masih kerja gajian sekian, dapat tunjangan sekian, ketika sudah pensiun gaji sekian persen, orang untuk tunjangan apa-apa ya nyatanya sehat. Ya, kita nikmati, kita syukuri Pak. Kemarin Bu Supi sawahnya ombo ya Bu Supi ya. Wes. Ya. Kemudian ya terima kasih kepada panitia, kepada Bapak Kepala Kantor bahwa kami diundang dalam rangka acara tasyakuran. Sehingga ya kami masih diuwongke Pak. Ya. Jadi kami merasa diuwongke, bangga Pak Bu. Yang muda bisa menghargai kepada yang tua. Yang tua juga tidak bisa menghargai kepada yang muda. Jadi wong tua mandang wong enom ya kudune orang muda itu baik. Masih sedikit dosanya, masih sedikit kesalahannya dibanding kami-kami yang sudah tua. Nah yang tua pun sama. Ketika yang muda memandang yang tua atau yang tua memandang yang muda itu masih sedikit dosanya, kesalahannya, yang muda memandang wong sing tua pun harus sama. Ternyata wong tua lebih baik dari kami semua. Kami ya belum bisa berbuat sebanyak yang sudah tua. Ya. Jadi yang muda harus menghargai yang tua. Anane koyong ini ya sebab dulu adanya orang tua yang sekarang pensiun Pak Bu. Ya. Saya begini dulu karena adanya Pak Haji Mudasir. Tanpa diulang Pak Haji Mudasir mungkin saya tidak seperti ini.
Jadi kita saling menghargai. Nah, ini pentingnya kita silaturahim antara yang tua, yang muda. Yang muda tidak sombong kepada yang tua juga tidak sombong kepada yang muda. Semua punya kelebihan dan kekurangan, Pak Bu. Tidak ada orang yang sempurna. Lah kekurangan, kelebihan, mari kita satukan jadi satu untuk menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk tahun-tahun yang akan datang. Khususnya Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Dari tahun ke tahun grafiknya Kementerian Agama semakin baik, Pak Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi semakin baik berkaitan dengan prestasi-prestasi baik di madrasah maupun di kantor sendiri. Pada madrasah sanawiyah negeri prestasinya luar biasa, tapi alhamdulillah kemarin juga Allah memberikan cobaan, Pak Bu. Gedungnya ya asramane. Ya mudah-mudahan nanti diperjuangkan oleh Pak Haji Rosikun. Dan saya yakin dari Kanwil sudah datang itu. Sudah datang, mudah-mudahan akan mendapat bantuan untuk pembangunan ruang asrama yang baru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kepengin ngomong sing akeh tapi orang apik, orang elok karena waktunya. Sehingga itu saja Pak Bu. Kami berterima kasih diundang pada acara ini. Dan kami hanya minta kalau bisa tahun yang akan datang ya ditambahi sehingga kita para pensiunan itu bisa bertemu dengan pensiunan-pensiunan yang lain. Ya saya boro-boro ke maringun Pak Kholik ya kadang-kadang orang acara kayak ngene orang ketemu ya Pak Kholik ya. Iya. Dan kalau kan saya juga kaget tadi Pak Maksum sangat ini Kiai Sopo sarungan dewek ya. Saya ngerti ya lesian juga pakai sarung Pak Bu. Cuma orang ngerti-ngerti ini nang kursi. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir MPD. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadi semangat bagi kita ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, khususnya dari para pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Hal ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Haji Rosikun SAG MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pensiunan Kemenak Kabupaten Pemalang. Ini saya ada Bapak Abdul Qadir, ada Bapak Nur Ihsan, Bapak Raharjo, Bapak Rosyan Anwar, Ibu Amirah, Bapak Abdul Kholik, Ibu Supiyati, Ibu Taifah Husna, Bapak Sofi, dan Bapak Ujang Kaswani. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita, dan nun sewu sebelah saya Bapak Mudasir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu pensiunan semuanya. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian bahwa disampaikan 70% ASN itu tidak siap pensiun. Karena dari mereka tidak siap pensiun, sehingga ketika pensiunan itu tiba waktunya pensiun, mereka lupa, kemudian pada hari Senin tetap pakai sepatu, pakai seragam kaki hitam putih dan seterusnya, karena biasanya pagi-pagi itu bangun kemudian jalan-jalan pakai seragam berangkat ke kantor. Dan dari 70% ini tidak siap, maka kemudian menderita sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang pensiunan tetap sehat walafiat, tetap segar bugar, tidak ada kendala apapun. Kalau toh hari ini diundang 10 orang, itu kata Pak Remanto, yang kita undang itu yang berkualitas Pak gitu. Jadi yang berkualitas 10 ini mewakili yang lainnya gitu.
Jadi kita lihat sisi kualitasnya bukan dari sisi kuantitasnya kan. Jadi 10 orang ini mewakili kualitas pensiunan kita yang tidak 70%. Alhamdulillah pensiunan Kemenak itu siap seluruhnya untuk pensiun. Sehingga 10 orang ini mewakili yang lainnya. Jadi mungkin tadi dari sisi kuantitas mungkin kita termasuk orang yang rugi, tapi dari sisi kualitas hari ini kita mengundang dengan semua yang mewakili dari para pensiunan. Sehingga insya Allah dari segi kualitas Pak Remanto tidak termasuk orang yang merugi, tapi termasuk orang yang tetap robihun. Amin. Tapi masukannya bagus Bapak, nanti ke depan mungkin akan kita pertimbangkan kembali sehingga pensiun yang kita undang mungkin jumlahnya sama paling tidak, sehingga kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu pensiunan. Dan menghormati Pak Kasubag PU, tadi disampaikan penyakit itu 5% dari makan Pak, itu hanya 5 dari makan. Padahal hari ini banyak disediakan makanan enak ini. Ada ayamnya, ada macam-macamnya. Nanti kalau setelah makan ini selesai, Pak Remanto kenyutan mumet tambah, ya Pak Kasubag itu tanggung jawab kan. Yang saya hormati Bapak Kasih, para Kasih di sebelah saya, Pak Penyelenggara, kemudian Bapak Kepala Panitia semuanya, Panitia HAP Kemenak ke-77, Pak Kepala Madrasah, Min MTS dan Man pamit lagi. Yang MTS ada Pak Sofirin, ada Pak Mimbar. Yang satu Pak siapa ya? Pak Komar ya. Belum hadir ya? Pamit ya. Yang menghormati APRI Pemalang. APRI diwakili Pak Kepala KWA dari Pemalang. Ya, maturun. Pokjaluhnya. Oh iya, Pak Nur Effendi. Dan penyuluh yang lainnya juga hadir. Ada Pokjawas Madrasah. Nonton ya? Ya, alhamdulillah. Niki orang absen Pak, tapi hanya kenalan mawon. Kan saya baru jadi harus kenalan dulu. Ada Pekjawas PAI. Wonten nggih? Aduh supi. Nah ini saya nggak berani ngabsen. Ada pengurus FKUB di depan sana. Bapak Mudasir dan seluruh pengurus FKUB. Ketua FKPP Kabupaten Pemalang. Hadir nggih? Matur nuwun ya. FKDT. Oke, matur nuwun sanget. Ketua Batu LPK. Oke, LPTK nggih, matur nuwun. Dari kita dari pimpinan Ormas, dari NU, dari Muhammadiyah, kemudian dari Al-Irsyad, LDII. Tapi semuanya ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang hadir di sini atau yang ada bergabung kita secara Zoom ada di luar. Sini siapa yang di luar? Dari 14 KUA nggih, Kepala KUA dan teman yang lain. Madrasah kira nggih. Madrasah. Alhamdulillah kita panjang bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan rangkaian kegiatan HAP Kemenak yang ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada istilah yang sering kita dengarkan, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka, bisa saling bertemu di sini. Wajah itu memang bagian yang terpenting atau yang menonjol dari serangkaian wajah kita, dari yang menunjukkan gerak dan sikap kita itu bisa dilihat dari wajah. Karena wajah itu sangat menentukan sekali. Oleh itulah wajah itu sangat penting bagi kita semuanya. Sehingga wajah kadang-kadang bisa menjadi sebuah kunci ketika kita akan buka HP kita, karena wajah kita dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa wajah itu sangat penting. Oleh itulah Bapak sekalian, ketika kita melangkah, kemudian ketika kita dalam beragama ini, agama ini kita taruh di hati kita, maka ada seluruh jiwa kita bergerak bareng-bareng, seluruh aktivitas kita bergerak, energi kita bergerak, sehingga membuat kita menjadi tersenyum. Senyuman ini adalah bagian dari gerak wajah kita yang senantiasa dilihat oleh banyak orang. Senyum itu adalah dari hati. Karena itulah Bapak sekalian, ketika kita digerakkan dengan hati, maka senyuman itu akan muncul di wajah kita masing-masing.
Dengan senyuman itulah maka di agama kita itu dianjurkan bahwa senyum itu adalah ibadah. Tetapi sekalian, ibadah senyum itu bukan perkara gampang. Karena kelihatannya sepele, tapi senyuman itu kadang-kadang menjadi sebuah persoalan tersendiri. Senyuman itu muncul karena ada gerak di hati kita masing-masing dan kita wujudkan dalam sebuah ekspresi wajah kita. Maka ketika wajah kita itu, di hati kita itu banyak kerut-kerutan di situ, maka wajah yang kita tampilkan adalah wajah yang bukan wajah yang sumringah. Tetapi ketika hati kita itu galau, kemudian ada sesuatu yang patut dimasalahkan, maka wajah itu wajah yang tidak sumringah. Maka hari ini pensiun kita itu wajahnya sumringah, nah, karena ada hati yang senang bisa kita undang di sini, hati yang sangat senang dan sangat gembira. Demikian juga sekalian, ketika kita beragama itu di hati kita ada penempatan sebuah hati yang ikhlas, hati yang sangat baik dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka wajah yang muncul di kita adalah wajah yang ekspresif, wajah yang penuh keceriaan, wajah yang penuh dengan kesukacitaan. Demikian juga dalam beragama, kita perlu wajah yang sangat baik. Saya tidak tahu wajah panjangan semuanya satu-satu nggak hafal ya, tapi kita harapkan wajah-wajah yang berkumpul di sini adalah wajah-wajah dalam rangka bersama-sama, penuh kebersamaan dalam kenduri cinta atau tumpeng cinta Kementerian Agama yang ke-77. Bapak sekalian, demikian juga dalam beragama ini Bapak sekalian, ada pandangan yang berbeda. Ada dua wajah yang tampil di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah wajah kegarangan, yang sedikit-sedikit itu marah, kemudian menjadi mengkafirkan orang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wajah keceriaan, di mana wajah ini menampilkan wajah yang senyum, sehingga wajah senyum ini membawa kedamaian bagi kita semuanya. Nah, wajah kegarangan tadi itu muncul dari pemahaman keagamaan yang mungkin kurang komplit. Artinya kita memandang agama itu sebuah sesuatu yang sangat suci banget, sehingga orang lain itu menjadi kafir dan seterusnya. Tetapi ketika wajah sumringah yang muncul di wajahnya Bapak Yai Mudassir, kemudian teman-teman FKUB yang lainnya, maka wajah kedamaian, wajah cinta kasih itu akan muncul di tengah-tengah kita. Oleh itulah Bapak sekalian, di tahun 2023 ini, marilah kita tampilkan wajah yang sumringah, wajah yang penuh senyum dalam beragama kita. Oleh itulah Kemenak tahun ini tagline-nya adalah kerukunan umat menuju apa? Untuk Indonesia hebat. Maka kerukunan ini adalah kuncinya adalah senyum di antara kita masing-masing, sumringah dengan agama lain, sumringah dengan sesama kita, sehingga kerukunan terwujud di tengah-tengah kita, maka Indonesia akan semakin hebat. Bapak sekalian kami hormati, dari sisi kinerja kita Bapak sekalian, dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada dua kemungkinan besok kita datang ke akhirat itu menjadi dua wajah. Yang pertama adalah wajah yang khosyin. Bahasa Arabnya ya Pak ya, itu yang surat Al-Ghasyiyah itu Pak ya. Jadi datang ada dua wajah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Ada satu wajah yang datang dengan wajah yang kehinaan. Kemudian yang kedua adalah wujuhu yawma idzin naimah. Ada sebuah wajah lain yang tampil dengan wajah yang berseri-seri. Nah, wajah tampil saat itu ada dua kemungkinan, wajah yang berseri-seri dan wajah yang tidak berseri-seri. Nah, semuanya itu tergantung dari rekam jejak ketika sebelum ada hari pembalasan itu. Kalau rekam jejaknya kerjanya bagus, tingkah pola kita bagus, maka kita datang di akhirat dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang berseri-seri. Tetapi sebaliknya, bila kita pola hidup kita, kerja kita tidak bagus, maka kita datang dengan wajah yang khosyiah, wajah yang hina, wajah yang penuh tidak sumringah. Oleh itu saya mengajak teman-teman ASN semuanya, tadi sudah disampaikan Bapak-Bapak yang pensiun, agar kita kerja dengan baik, agar kita bekerja dengan sesungguhnya. Mari kita ciptakan rekam jejak kita di lingkungan masing-masing, rekam jejak yang positif, rekam jejak yang baik. Ada karya besar di situ yang tadi disampaikan Bapak Qadir berkaitan dengan kerja kita. Monggo yang teman penyuluh kita ciptakan jejak kita yang bagus.
teman-teman pengawas semuanya kita ciptakan rekam jejak kita yang bagus, dengan juga yang KUA, yang Kasubag TU, kemudian yang kasih semua kepala madrasah, kita ciptakan rekam jejak kita yang bagus. Demikian juga saya, mohon dukungannya Bapak sekalian, agar rekam jejak saya selama jadi CPNS sampai sekarang, bisa itu datang dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang bersengut, bukan dengan wajah yang apa Pak? Yang khosyah, tapi wajah yang naimah. Bapak sekalian, saya pikir demikian Bapak sekalian. Yang penting kita garis bawahi Bapak sekalian, tahun ini adalah tahun tasyakuran kita. Kita bersyukur telah melangkah 77 tahun Kementerian Agama. Banyak hal yang telah kita lakukan, terutama di Gusmen ini, banyak prestasi yang telah kita dapatkan dan kita raih. Sekaligus kita sebagai tahun refleksi Bapak sekalian, tahun refleksi kita, mari kita hitung-hitung, kita maju ke depan agar ke depan lebih bagus dan lebih baik. Nun sewu tadi yang belum saya sapa dari RA ya. Dari IGRA kemudian dari KKM. Sini rana tulisannya Pak. Oh ada. Ada ketua KKM dan ketua KKR dan KKM. Bapak sekalian, saya penting pikir itu yang penting. Ini sebagai tasyakur kita bersama-sama, kita bersyukur dengan sukacita, dengan gembira. Sekaligus sebagai refleksi bagi kita semuanya melangkah tahun 2023 ini. Semoga tahun ini kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kerukunan umat ini, Indonesia menjadi semakin hebat. Dengan kerukunan, mungkin Pak Yai ada 3 kerukunan Pak Yai. Kerukunan intern umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kita saling rukun, saling damai. Kerukunan itu maksudnya damai, ada toleransi. Semoga tahun kerukunan ini bisa menjadi pemicu bagi kita semuanya untuk melangkah ke depan, kemenangan semakin bagus dan semakin diperhitungkan dan semakin hebat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya atas support dan dukungannya, sehingga kita semakin bagus, dan mohon kerjasamanya dan supportnya. Tahun 2023 ini kita melangkah lebih bagus dan lebih baik. Makatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirlah sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, maka berakhirlah acara tasyakuran dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-77 tahun 2023. Oleh karena itu, acara ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng. Untuk pemotongan tumpeng ASN yang termuda, yaitu Saudara Fajar Irawan Eskom, dan akan diberikan kepada ASN yang tertua Ahmad Fauzi yang gimana? Oh iya, yang menerima yang tua. Nggih. Oh nggih. Monggo Mas Fajar, silahkan putengnya di sini. Tumpengnya dipotong, dikasihkan sama Bapak Kepala Kantor, dikasihkan lagi kepada ASN yang tertua, Saudara Fauzi. Mana Mas Fauzi? Jonglah kamu sini. Fauzi. Oh gitu. Ya nanti 2 wes, Mas Fauzi dan Mbak Tuti. Tumpengnya 5 nih kebetulan. Karena Mas Fauzi dalam perjalanan, oh ya, monggo Mas Fauzi. Dan Mbak Tuti, monggo Mbak Tuti, yang sebentar lagi pensiunan. Monggo Mas Fauzi sama Mbak Tuti. Mas Fajar, monggo.
Yang motong. Iya. Yang motong Mas Fajar diberikan ke. Iya, iya. Oh, yang motong Bapak. Oke, oke. Bapak. Wah, Mas Ruri. Pensiunane maksudnya lho, Ci. Dan kami persilahkan para ibu bapak tamu undangan untuk segera merapat ke tumpeng yang sudah disediakan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirlah pemotongan tumpeng, maka berakhirlah acara tasyakuran HAB Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.